सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानी अंदोलन दी, जिस दे विच मोदी सरकार नूं भाजड़ा पाउण दे लई किसानां दे वल्लों वड्डे ऐलान कर दित्ते गए ने। उन्हां दे विचों एक सब तो वड्डा ऐलान है संसद नूं घेरा पाउण दा। उस बारे भी तुहानूं जानकारी देंगे। केंद्र सरकार दे वल्लों पंजाब सरकार दे उपर एक चिट्ठी बंब सुटिया गया है। बीजेपी विधायक दी कुटमार तो बाद हुण शिकायत पंजाब विधान सभा दे स्पीकर तक पहुंच गई है। जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब दे वल्लों कोरोना नूं लैके लाईआं जा रहीआं पाबंदियां ते दोनां सरकारां नूं केंद्र अते सूबा सरकारां नूं एक अपील कर दित्ती गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार दे वल्लों पंजाब दीआं महिलावां नूं एक वड्डा तोहफा दित्ता गया है। आम आदमी पार्टी एक जन अंदोलन विढ़ण जा रही है। सारी जानकारी दिंदे हां, पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं किसानी अंदोलन तो, जिस दे विच संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों सिंघू बार्डर ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दित्ती गई है, जिस दे विच आउण वाले 1.5 महीने दे लई अपने अगले प्रोग्रामां दा ऐलान संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों कर दित्ता गया है। जिस दे विच बहुत वड्डे वड्डे ऐलान किसानां दे वल्लों कीते गए ने, पर सब तो वड्डा ऐलान है संसद वल नूं मार्च करन दा। बहुत समा पहलां भी संसद वल नूं मार्च करन दा ऐलान सदा दिता गया सी किसान आगूआं दे वल्लों, जिस नूं बाद दे विच मुलतवी कर दिता गया सी अते हुण मई दे पहले हफ्ते सीधे तौर ते सिंघू बार्डर, टिकरी बार्डर, गाजीपुर बार्डर भाव जिन्ना भी बार्डरां ते धरना लगा है, उत्थों संसद वल नूं पूरे किसान जिन्ने भी उत्थे मौजूद होणगे दिल्ली दे बार्डरां ते सारे किसान देश दी पार्लीमेंट वल नूं पैदल मार्च कर देणगे। ये वड्डा ऐलान कर दिता गया है। किसान आगूआं दा कहना है कि अजे तरीक तय नहीं की गई है, पर मई दे पहले हफ्ते ही यह प्रोग्राम होएगा। 1-2 दिन इधर भी हो सकता है, पर केंद्र सरकार जिस तरह अखा मीच के बैठ गई है, लगता है कि उस नूं जगाउण दे लई कोई वड्डा एक्शन करना ही पएगा। इस करके संसद वल नूं मार्च करन दा ऐलान अज किसानां दे वल्लों कर दिता गया है। पूछा गया कि 26 जनवरी नूं जिहड़ी ट्रैक्टर परेड कड्ढी गई सी, उसने किसानी अंदोलन दा बहुत ज्यादा नुकसान कीता सी। तां किसान आगू कहिंदे ने कि साडे कोलों उस वेले कुछ गलतियां हो गईयां सन, पर इस वार असीं कोई भी गलती नहीं करांगे, किसी भी तरह की हिंसक घटना नहीं होण देंगे। बहुत वधिया तरीके नाल आम लोकां दे विच इस प्रोग्राम नूं लैके प्रचार करांगे, क्योंकि पिछली बार रूट नूं लैके कुछ गड़बड़ हो गई सी, भुलेखा रह गया सी, कुछ लोकां नूं पता ही नहीं सी कि रिंग रोड ते जाना भी है जां फिर नहीं जाना। पर इस बार इन्ना समा पहला असीं ऐलान कर दिता है अते अज तो ही संसद वल नूं मार्च करन दे प्रोग्राम दा प्रचार पूरे देश दे विच शुरू कर दिता जाएगा अते एक एक बरीक जानकारी भी आम लोकां तक पहुंचाई जाएगी। सारे लोकां नूं, पूरे देश दे लोकां नूं दिल्ली दे बार्डरां ते पहुंचण दी अपील कीती गई है। कहिंदे ने कि बार्डरां तक तां भावें आपो अपणीਆਂ गड्डियां, ट्रैक्टर, ट्रालियां जिवें भी तुसीं आ सकदे हो, आ जाओ, पर सारा कुछ सारे वाहन दिल्ली दे बार्डरां ते खड़े करके फिर पैदल मार्च देश दी संसद वल नूं कर देना है। पत्रकारां ने पूछा कि पिछली वार तुहानूं रिंग रोड ते मार्च कड्ढण दी इजाजत नहीं मिली सी, उस तो बाद तुसीं होर किसी रूट लई मन गए सी, जेकर इस बार भी इजाजत ना मिली तां की करोगे? तां गुरनाम सिंह चड़ूणी ने जवाब दे दिता कि सारे काम परमिशनां लैके नहीं हुंदे। सरकार क्यों चाहेगी कि असीं संसद वल नूं मार्च करिए? उन्होंने परमिशन नहीं देनी, पर असीं हुण ठान लिया है कि संसद वल नूं मार्च करना है अते मार्च करके रहांगे, असीं पिछे नहीं हटांगे। यह भी कह दिता है कि जेकर दिल्ली पुलिस दे वल्लों बैरीकेडिंग की गई तां गुरनाम सिंह चड़ूणी कहिंदे ने कि सारे बैरीकेड तोड़ देंगे, पर संसद तक जरूर पहुंचांगे, पर इस बार इस तरीके नाल प्रबंध करांगे कि कोई भी हिंसक घटना ना हो सके, तां जो किसानी अंदोलन नूं नुकसान ना होवे। जेकर नुकसान होवे तां केंद्र सरकार दी साख नूं नुकसान पुजे, तां जो वध तों वध लोकां तक संदेश पहुंचाया जा सके कि देख लो, देश दा किसान संसद दे बाहर आके बैठ गया है अते भारत दी सरकार उन्हां दी गल नहीं मन रही है। इस तो इलावा कई होर भी ऐलान कर दिते गए ने, जिवें कि 10 अप्रैल नूं KMP एक्सप्रैस वे 24 घंटियां दे लई जाम कर दिता जाएगा। 13 अप्रैल नूं दिल्ली दे बार्डरां ते विसाखी मनाउण दा ऐलान कर दिता गया है। 14 अप्रैल नूं संविधान बचाओ दिवस दिल्ली दे बार्डरां ते मनाया जाएगा, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि इस वेले दी भारत सरकार दे कोलों संविधान नूं बहुत ज्यादा
खतरा है, संविधान नूं भी खतरा है अते लोकतंत्र नूं भी खतरा है। इस करके संविधान बचाओ दिवस 14 अप्रैल नूं दिल्ली दे बार्डरां ते मनाया जाएगा। इस तों इलावा 18 अप्रैल नूं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे वल्लों अमृतसर दी भगतां वाला दाणा मंडी दे विच एक वड्डा इकट्ठ, एक वड्डी किसान महापंचायत करन दा ऐलान कर दिता गया है। उस संबंधी ड्यूटियां भी प्रबंधकां दीयां ला दित्तियां गईयां ने अते टीचा 1 ਲੱਖ बंदा रखिया गया है। सरवण सिंह पंधेर कहिंदे ने कि इस वार सिर्फ किसान ही इस रैली दे विच शामिल नहीं होणगे, क्योंकि बहुत सारे फैसले केंद्र सरकार दे वल्लों अजिहे भी लए जा रहे ने जिन्हां दे विच आड़तियां भी मारी जा रही है। ते हुण साडीआं रैलियां दे विच आड़तियां दे वल्लों भी शमूलीयत कीती जाएगी अते जेकर केंद्र सरकार दे खिलाफ कोई ऐलान, कोई प्रोग्राम, कोई सद्दा आड़तियां दे वल्लों दिता जांदा है तां उस दा पूरा समर्थन किसानां दे वल्लों भी कीता जावेगा। पंधेर कहिंदे ने कि इस वेले दोनों का संघर्ष बन गया। हुण आड़तीए भी इस दे विच शामिल हो जाणगे। किसान अते मजदूर तां पहलां ही मैदान दे विच डटे हुए ने। बीजेपी नूं बहुत वड्डे पद्धर ते नुकसान पहुंचाउण दे लई हुण किसानां ने अगलियां तैयारियां भी करनियां शुरू कर दित्तियां ने। पश्चिमी बंगाल अते बाकी जिहड़े होर सूबियां दे विच चोणां हो रहीआं ने उत्थे जाके तां किसानां दे वल्लों भाजपा दे खिलाफ प्रचार कीता जा रहा है। हुण अगे जाके जिन्हां सूबियां दे विच चोणां होणीआं ने, 7 सूबियां दे विच चोणां होणीआं ने अगले समय दे विच, जिस दे विच पंजाब भी है, उत्तर प्रदेश भी है, गुजरात भी है अते इसे नूं देखदिआं ही हुण इन्हां सूबियां दे विच भी किसानां दे वल्लों महापंचायतां करन दा ऐलान कर दित्ता गया है। गुजरात दे विच जाके किसानां ने अपना प्रचार शुरू ही कीता सी। संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर अहमदाबाद दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सन। खेती कानूनां नूं लैके चलदी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विचों किसान आगूआं नूं पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार कर लिया गया सी, जिस तों बाद किसानां ने डरना तां की सी, उन्हां दे हौसले होर भी ज्यादा वध गए, क्योंकि किसानां नूं लगदा है कि जेकर इन्ना तशद्दद करन दी कोशिश इन प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विचों किसान आगूआं नूं चुक लिया है, इसदा मतलब है कि बीजेपी बुरी तरह घबरा गई है, गुजरात सरकार डर गई है। इसे करके ही हुण गुजरात नूं खास तौर ते टारगेट करन दी कोशिश किसानां दे वल्लों कीती जाएगी। 5 ਅਤੇ 6 अप्रैल ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ किसान रैलियां गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ किसानां ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। कह लीए मोदी और अमित शाह नूं सीधी टक्कर देने की तैयारी उन्होंने गढ़ दे विच जाके किसानां दे वल्लों कीती जा रही है। अगे वधदे आ, गल खेती कानूनां दी किसानी दी ही कर लैने आ। केंद्र सरकार दे वल्लों फूड सप्लाई मंत्री पीयूष गोयल दे वल्लों अज पंजाब सरकार नूं एक चिट्ठी लिखी गई है, जो कि पंजाब दे उपर चिट्ठी बंब बन के डिगी है, क्योंकि पंजाब दे विच जिहड़ी FCI दे वल्लों इस वार ऑर्डर पास कीते गए सन, फरमान जारी किया गया सी कि सिद्धी किसानां दे खातिआं दे विच कणक दी खरीद दे पैसे पाए जाणगे, अदायगी की जाएगी। उस नूं लैके पंजाब दे किसानां ने भी इनकार कर दिता सी। पंजाब सरकार ने भी कह दिता सी कि असीं इस स्कीम नूं पंजाब दे विच लागू नहीं कर सकते। यह गल कह के पंजाब सरकार ने ऐलान कर दिता कि 10 अप्रैल तो पंजाब दे विच कणक दी खरीद शुरू हो जाएगी, पर 31 मार्च नूं केंद्र सरकार दे मंत्री दे वल्लों पंजाब सरकार नूं एक चिट्ठी लिखी गई, जिस दे विच 2 टुक सुना दी गई कि उन्नी देर तक पंजाब दे विच कणक दी खरीद शुरू नहीं होवेगी जिन्नी देर तक सिद्धी अदायगी नूं लैके पंजाब सरकार दे वल्लों तैयारियां पूरीआं नहीं कीतीआं जांदियां। पीयूष गोयल कहना यह चाहुंदे ने कि हरियाणा दे विच असीं सिद्धी अदायगी वाला सिस्टम लागू कर दिता है, पंजाब नूं भी अपने सूबे दे विच यह सिस्टम लागू करना चाहिदा है, असीं उदों ही कणक दी खरीद करांगे। केंद्र सरकार अड़ गई है। पीयूष गोयल ने जिहड़े लोग ठेके ते जमीनां वाउंदे ने उन्हां लई भी एक सलाह दे दित्ती है। वो कहिंदे ने कि पंजाब दे विच जिवें लोग कह रहे ने कि बहुत सारे लोग ठेके ते लैके भी जमीनां वाउंदे ने, उन्हां दा भी हल है। हरियाणा दे वल्लों जिहड़ा सॉफ्टवेयर वरतिया जांदा है उही सॉफ्टवेयर पंजाब विच भी वरतिया जाना चाहिदा है। उस दे नाल जिहड़ा ठेके ते जमीन वाह रिहा है अते जिहड़ा जमीन दा मालक है उन्हां दोनां दा रिकॉर्ड अपलोड कीता जा सकदा है, ऑनलाइन वैबसाइट ते चढ़ाया जा सकदा है। केंद्र सरकार ने खरी खरी सुना दी है पंजाब सरकार नूं कि यह सिस्टम पंजाब दे विच लागू करोगे तां ही कणक दी खरीद होएगी। पंजाब कांग्रेस दे बुलारे कैबिनेट दा दर्जा प्राप्त पंजाब दे विच डॉक्टर राजकुमार वेरका कहिंदे ने कि केंद्र सरकार दे वल्लों जान बुझ के पंजाब नूं, पंजाब सरकार नूं, पंजाब दे लोकां नूं, पंजाब दे किसानां नूं डराउण दी कोशिश कीती जा रही है, पर असीं नहीं डरांगे। असीं पहलां भी कह दित्ता है कि पंजाब दे विच सिद्धी अदायगी वाला सिस्टम लागू नहीं होएगा अते हुण भी असीं
ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਲੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਬੋਹਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਨੋਂ
ਮਾਰਨ ਲਈ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਮੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਪੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ 6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਹ 6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਲਾਨ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ PRTC ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਨਬੱਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ
ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ PSPCL ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 31% ਘਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 31% ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੇਟ ਘਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੇਕਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।